Down example 7. Figures show the arrangement of desk in a classroom. Madhuri, Meena, Pallavi are seated at A of 3, 1, B of 6, 4 and C of 8, 6 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reason for your answer. So draw the diagram. So ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు 3 పర్సన్స్ ఉన్నారు. సో 3 పర్సన్స్ ఏబిసి 3 పర్సన్స్ ఒకే లైన్లో ఉన్నారా? ఒకే లైన్లో ఉంటే ద 3 పాయింట్స్ ఆర్ లై ఆన్ ద సేమ్ లైన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కొలినియర్ పాయింట్స్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ కొలినియర్ పాయింట్? సో ఏబి ప్లస్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏసీ కండిషన్ వస్తే కొలినియర్ పాయింట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకే లైన్లో కూర్చున్నారని కూడా చెప్పచ్చు. రైట్ డౌన్, డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఏం తీసుకోవాలా? మాధురి సిట్టింగ్ అండ్ బి మీనా, సి పల్లవి. ఈ 3 మెంబర్స్ ఒకే లైన్లో ఉన్నారా లేదా? సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్? కండిషన్ సేమ్ లైన్ ఆర్ నాట్. ఏ బిసి. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్? ఏబి ప్లస్ బీసీ చేస్తే ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏసీ వస్తే సో ఖచ్చితంగా ఒకే లైన్లో కూర్చున్నారని చెప్పవచ్చు. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి ఫార్మ్. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి, సో ఫార్ములా ఏబి సేమ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ h1 minus h2 whole square plus so y1 minus y2 whole square. So a value 3, 1, so b value 1, 6, 4. So x coordinate, is this the y coordinate? X coordinate 6, y coordinate 4. First point got x1 y1, x2 y2. x1 minus x2 అంటే 3 minus 6 whole square plus y1 minus y2 whole square, 1 minus 4 whole square. 3 minus 6 how much? Minus 3 whole square. 1 minus 4 how much? Minus 3 whole square. So both ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి నెగటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. 3 స్క్వేర్ అంటే 3 into 3 9, 3 into 3 కూడా 9. సో హౌ మచ్? రూట్ 18. హౌ టు రైట్ రూట్ 18? 9 into 2. సో రూట్ 9 into రూట్ 2. So splitting terms, root 9 into root 2. Root 9 value 3 root 2. Enough. 3 root 2 units. No problem. Okay, next find out BC. Next find out. Next CA find out. Right now. Next find out same method. Distance of BC find out surely. B value 6, 4. C value 8, 6. Same problem. So x1 minus x2 whole square, 6 minus 8 whole square plus y1 minus y2, 4 minus 6 whole square. 8 లో 6 subtract అవుతే 2, big number symbol minus 2 whole square plus 6 లో 4 పోతే 2 డే big number symbol minus 2. స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అవుతుంది. 2 స్క్వేర్ 2 into 2 4 plus 2 స్క్వేర్ 2 into 2 4. 4 plus 4 root 8. Root 8 is splitting 4 2 ja 8. Root 4 కు వాల్యూ తెలుసు 2 అని, బట్ root 2 is the irrational కనుక 2 root 2 units. That is the value of BC. Next, distance of AC. So find out surely same formula. A value 3, 1, C value 8, 6. X coordinate is 3, Y coordinate 1. X coordinate 8, Y coordinate 6. So x1, y1, x2, y2. So 3 minus 8 whole square plus y1 minus y2. 1 minus 6 whole square. 8 లో 3 subtract అవుతే 5 big number symbol minus whole square. 6 లో 1 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే minus 5 హోల్ స్క్వేర్. 5 స్క్వేర్ అంటే 25 ప్లస్, సో నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ స్క్వేర్ చేస్తే పాజిటివ్ అయిపోతుంది. 5 స్క్వేర్ అంటే 5 into 5 25. 25 plus 25 50. 50 is splitting 25 2 ja 50. Root 25 is a perfect square. So value 5. Root 2 is irrational. Root 2 నే రాస్తాం. సో AC value 5 root 2. What is the condition? AB plus BC చేస్తే AC కి ఈక్వల్ కావాలి. AB distance how much? 3 root 2. ప్లస్ బీసీ డిస్టెన్స్ 2 root 2 అడిషన్ చేస్తే 5 root 2. సో ఏసీ హౌ మచ్? 5 root 2. బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఏబి ప్లస్ బీసీ ఈక్వల్ సి ఏసీ. దేర్ ఫోర్ ఏ కామా బి అండ్ సి ఆర్ కొలినియర్ పాయింట్స్. దేర్ ఫోర్ దే ఆర్ సీటెడ్ ఇన్ ఏ లైన్. సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎలా కూర్చొని ఉంటారు? ఒక లైన్లోనే కూర్చొని ఉంటారు. స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్లోనే కూర్చొని ఉంటారు. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం.
Example 8, write down. Find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from point 7 comma 1 and 3 comma 5. So write down question. Next, very important. So many times is public. Very important. Chala salu public ochindi. Find a relation between x and y such that the point x comma y is equidistant. Please underline this line. Equidistant from the point 7 comma 1 and 3 comma 5. So relation between x and y answer ఎలా ఉండాలి, x y లో ఉండాలి, such that x comma y అనే పాయింట్, ఆ పాయింట్ ఏదో తెలియదు కనుక లెట్ p of x comma y అనుకుంటున్నా, be at equidistant from the point 7 comma 1 3 comma 5. what is meaning of equidistance means equal distance. సో p అనే పాయింట్ కు p అనే పాయింట్ తీసుకుంటే సో ఏ అనే పాయింట్ బి అనే పాయింట్ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి, ఈక్వల్గా ఉన్నాయంట. ఏ నుంచి పీకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో పి నుంచి బి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉందని మీనింగ్. సో ఈక్వి డిస్టెన్స్ మీన్స్ సో పి అనే పాయింట్కు ఏ నుంచి పీకి 5 యూనిట్స్ ఉంటే పి నుంచి బి కూడా 5 యూనిట్సే ఉండాలి అని మీనింగ్. సో వాట్ ఈస్ మీనింగ్, ఇక్కడ ఫార్ములా ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఏపీ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో పీబీ ఆర్ బీపీ పీబీ డిస్టెన్స్ కూడా అంతే ఉండాలని మీనింగ్. సో ఏపీ ఈక్వల్ టు పీబీ అని. సో ఈ కండిషన్ తీసుకొని మనకు బోత్ డిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటాయి, సేమ్ ఉంటాయి. ఆ కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని ఈక్వేషన్ ఫామ్లో ఎక్స్ అండ్ వై ఆన్సర్ రావటం. ఎక్స్ వైలోనే ఆన్సర్ ఉండాలి అని మీనింగ్. నాట్ ఫైండ్ అవుట్, టు ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్ అండ్ వై కాదు ఇక్కడ మీనింగ్. ఎక్స్ వైలో ఈక్వేషన్ ఫామ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏపీ ఈక్వల్ పీబీ. వాట్ ఈస్ ద ఏపీ? సో దట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఏపీ ఈక్వల్ టు పీబీ అని ప్రూఫ్ చేయాలి. సో ఏపీ అంటే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏపీ. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏపీ. ఏపీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x1 మైనస్ x2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 మైనస్ y2 హోల్ స్క్వేర్. సేమ్. సో ఏ వాల్యూ హౌ మచ్, 7 కామా 1. ఏ వాల్యూ 7 కామా 1. సో p వాల్యూ x కామా y. సో మన ఈజీ అండర్స్టాండ్ కోసం ఇక్కడ ఏపీ డిస్టెన్స్ అన్నా పిఏ డిస్టెన్స్ అన్నా సేమ్. సో మనకి ఈక్వేషన్ ఈజీగా ఉండడం కోసం పిఏ అని రాసుకుంటాం. పిఏ ఈక్వల్ టు పీబీ. సో ఇక్కడ కూడా మార్చేసుకుందాం, పిఏ ఈక్వల్ టు పీబీ. సో మనకు సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రైట్ ద పాయింట్ పి. సో పి పాయింట్ హౌ మచ్, x కామా y and a point is, so PA distance, a point 7 comma 1. easy. So ఇది x coordinate, y coordinate, ఇది x coordinate, ఇది కూడా y coordinate. this is the first point, x1 అని రాస్తాం, ఇది y1. సో ఇక్కడ x1 అంటే x, y1 అంటే y, x2 y2. ఓకే, x2 అంటే 7, y2 అంటే 1. సో సింప్లిఫికేషన్ x1 minus x2 అంటే x minus 7 whole square plus y1 minus y2 అంటే y minus 1 whole square. So taking this condition, next distance of PB అనుకుందాం. So distance of PB, same formula, square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Same. x, so distance చేస్తున్నా ఇక్కడ. So p value x comma y, b value how much, 3 comma 5. Same. x1 minus x2 whole square అంటే ఇది x1 అవుతుంది, ఇది y1, x2 y2, x minus 3. సో x1 అంటే x, y1 అంటే y, x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. So next, this is our value. This is the PA value is equal x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square. నాకు ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉండకూడదు అంటే బోత్ సైడ్ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తాం, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తాం.
స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, పిఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. పిఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్స్ మైనస్ 7 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ కూడా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తాం. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్. సో సేమ్ పిబి స్క్వేర్ అవుతుంది. సో స్క్వేర్ వెళ్ళిపోతుంది, స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవ్వాక 2 రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 5 హోల్ స్క్వేర్. సో ఈ రూట్ను రిమూవ్ చేయాలంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయాలా. పైన స్క్వేర్ వస్తే పైన స్క్వేర్కు రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ పిఏ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ మైనస్ 7 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఉంది పిఏ ఇస్ ఈక్వల్ పిబి. ఈ కండిషన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. బట్ పిఏ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. First write down these 2 steps. Next continue steps. Okay. Write down. So given condition PA is equal PB అనుకున్నాం. ఈక్విడిస్టెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే PA square is equal PB square. PA square value x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square is equal PB square value x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. So what is observed? Which form? A minus B whole square form వస్తుంది ఇక్కడ. A minus B whole square form A square plus B square minus 2AB ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. A square అంటే x square plus B square 7 square minus 2AB 2 into x into 7. Next A minus B whole square form A square and y square B square 1 square minus 2y into 1 2AB మళ్ళీ is equal same method A minus B whole square. సో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు A square అంటే x square plus B square అంటే 3 square minus 2AB minus 2x into 3. నెక్స్ట్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఈ ఫార్మ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ A minus B whole square A square plus B square minus 2AB 2 into y into 5. So please observe. So ఇక్కడికి x minus 7 సింప్లికేషన్ x minus 7 హోల్ స్క్వేర్ ఇక్కడ వస్తుంది, y minus 1 హోల్ స్క్వేర్ టర్మ్, x స్క్వేర్ ఇది x minus 3 హోల్ స్క్వేర్ టర్మ్, ఇది y minus 5 హోల్ స్క్వేర్ టర్మ్. సో బోత్ సైడ్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ x స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ y స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా x స్క్వేర్ ఇక్కడ y స్క్వేర్ ఉంది. సో ఈ రెండు యూతులకు వస్తే మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ అవుతాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ క్యాన్సల్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఇంకా రిమైనింగ్ టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 7 స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ 49 మైనస్ 2 7 జా 14x సింప్లికేషన్. 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 2 1 జా 2y ఈజ్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 స్క్వేర్ 3 into 3 9 మైనస్ 2 3 జా 6x. సో y స్క్వేర్ టర్మ్ లేదు ఇక్కడ. 5 స్క్వేర్ 5 into 5 25 మైనస్ 2 5 జా 10y. సో సింప్లికేషన్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ 14x ఉంది మైనస్ 2y ఉంది. 49 అంటే ఇక్కడ ప్లస్ 49 ప్లస్ 1 50 ఇక్కడ ప్లస్ 1 మైనస్ 6x ప్లస్ మైనస్ 10y స్టార్టింగ్ రాస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ప్లస్ 9 ప్లస్ 25 ప్లస్ 34 అవుతుంది. సో ఈచ్ టర్మ్ యూతలుగా లైక్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ టర్మ్స్, సో ఈ టర్మ్స్ యూతలు పంపిస్తాం. మైనస్ 14x ఇంకా ఇక్కడ x ఉన్నది ఇక్కడ మైనస్ 6x ట్రాన్స్పోజింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మైనస్ ఏమవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ యూతలకు వస్తే ప్లస్ 6x ఒక లైక్ టర్మ్. నెక్స్ట్ మైనస్ 2y మైనస్ 10 యూతలకు వస్తే ప్లస్ 10y ట్రాన్స్పోజింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్. తర్వాత ప్లస్ 50 ట్రాన్స్పోజింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మైనస్ 34 ఇది ఒక టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయిపోతుంది. సో 14లో 6 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే మైనస్ 8x. సో 10లో 2 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే ప్లస్ 8y బిగ్ నెంబర్ సింబల్ 10. 15లో 34 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 16. 15లో 34 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 16. 6 4లో 1 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 16 ప్లస్ 16. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్?
సో 8 టేబుల్ అన్నిట్లో కామన్ ఉంది అండ్ మైనస్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉండకూడదు కాబట్టి డివైడింగ్ ఈచ్ టర్మ్ మైనస్. మైనస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్, ప్లస్ చేస్తే మైనస్, మైనస్ చేస్తే ప్లస్ చేస్తే మైనస్. సో డివిజన్ ఈచ్ టర్మ్ 8తో చేస్తున్నా. 8 1 జా 8 అంటే ఎక్స్ మైనస్ 8 1 జా 8, 8 2 జా 6. సో దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. సో మైనస్తో చేస్తే ఇక్కడ సో ఎక్స్ మైనస్ వై మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఈజ్ ద required equation. Okay, so need write down. So x minus y, so minus y minus 2 is equal 0 is a required equation. So in terms of x and y, so x y terms lo unda ledha ippudu x y lo maatrame undi. So very important. So write down next problem. Next, write down example 9. Find a point on the y-axis which is equidistant from the both the points a of 6, 5 and b of minus 4, 3. Write down. So next problem, example 9. Find a point. So find a point అన్నాడు ఇక్కడ. క్వశ్చన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో పాయింట్లో x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ రెండు వస్తాయి. ఆన్ ద y యాక్సిస్, విచ్ యాక్సిస్? y యాక్సిస్. ఈ పాయింట్ y యాక్సిస్ మీద మాత్రమే ఉంది. పాయింట్ అనేది అంటే ఉంటే ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకే, ఇంకా వేరే ఛాన్స్ లేదు. ఓన్లీ y యాక్సిస్ మీద మాత్రమే ఉంది. x యాక్సిస్ను టచ్ చేయలేదు. సో x యాక్సిస్ను టచ్ చేయలేదు, ఓన్లీ y డాష్. x యాక్సిస్ మీద అయితే లేదు. సో పాయింట్ ఉంటే ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండాలి. విచ్ ఈస్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద బోత్ ద పాయింట్స్ a of 6, 5 b of minus 4, 3. సో మళ్ళీ వర్డ్ వచ్చింది ఈక్విడిస్టెన్స్. p అనే పాయింట్ 6, 5 p అనే పాయింట్ a అనే పాయింట్కు b అనే పాయింట్కు రెండు పాయింట్స్కి ఎలా ఉంది? సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో మనం సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉంది, రైట్? ఓకే, సేమ్ డిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ యూజింగ్? ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ పీబీ. మనం ఎలా రాసుకున్నాం ఈజీగా ఉండడం కోసం? పిఏ ఈక్వల్ టు పీబీ. ఓకే, సో మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఆ పాయింట్ ఏందో. సో యాక్చువల్లీ పిఏ ఈక్వల్ పీబీ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అలా యూజ్ చేయాలి. సో అదే బిట్స్కి వస్తే హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఎలా? సో థింక్ ఆఫ్ మైండ్ మా 6, 5 అంటే ఏ అనే పాయింట్ 6 యాక్సిస్, 6 నుంచి 5 యూనిట్ డిస్టెన్స్ అంటే 6, 5 ఇక్కడ ఉండొచ్చు పాయింట్. సో 5 యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి ఎంత యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఉంది? ఇక్కడ 6 యూనిట్ డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ ఎంత? 6 యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఉందని మీనింగ్ -4, 3 -4, 3 సారీ 6, 5 ఇన్ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్. 6 ఇక్కడ 5 4 3 2 1. 6 నుంచి హౌ మెనీ యూనిట్స్? 5 యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో ఇక్కడ అనుకున్నాం 6, 5 మేబీ. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్లీ. సో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్? 60 యూనిట్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్లు వస్తాయి. -1 -2 -3 -4 -5 అని రాస్తాం. -4, 3 అంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో ఉంది, అంటే ఇక్కడ వరకు ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్? 4 యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఉంది. సో టోటల్ ఏమవుతుంది? 6 + 4 హౌ మచ్? 9. సో y కోఆర్డినేట్ 9 అవుతుంది. ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 9. ఓకే, లెట్ ద పాయింట్ అన్నాడు. ఇక్కడ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ y యాక్సిస్ మీద మాత్రమే ఉంది అంటున్నాడు. అప్పుడు ఖచ్చితంగా x యాక్సిస్ ఏమై ఉంటుంది? 0. అంటే 0 నుంచి ఇక్కడ వరకు మన గ్రాఫ్ తీసుకుంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ 0, 9 అయిపోయి ఉంటుంది. సో థింక్ అంతే. ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం, ప్రాబ్లమాటిక్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్ ఏ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఆన్ y యాక్సిస్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది x యాక్సిసా y యాక్సిసా? ఆ పాయింట్ y యాక్సిస్ మీద ఉంది కనుక x యాక్సిస్ అనేది ఉండదు. XYలో x యాక్సిస్ అనేది ఉండదు, 0. y యాక్సిస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి స్మాల్ y. ఇదే క్వశ్చన్ ద పాయింట్ ఆన్ ద x యాక్సిస్ అన్నప్పుడు x కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది కానీ y కోఆర్డినేట్ ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ 2 పాయింట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. x కోఆర్డినేట్ y యాక్సిస్ మీద ఉంది అంటే x కోఆర్డినేట్ 0, లేదు x యాక్సిస్ మీద ఉందంటే y కోఆర్డినేట్ 0గా తీసుకోవాలి. సో ఫైండ్ ద పాయింట్ అన్నాడు అంటే 0, y అంటే y యొక్క వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ యు నో దట్ ఏ పాయింట్
on the y-axis is of the form 0 comma y. 0 comma y. So let the point ఏమనుకున్నా p అనుకుందాం. Let the point p of 0 comma y equidistance from a and b. Then equidistance అంటే గుర్తు రావాల్సింది pa is equal pb distance. Okay, pa distance find out చేద్దాం. Distance of pa, distance of pa. So formula applied, square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Next, distance of pb, same formula. pb is equal square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So very important problem. So p value 0 comma y అవుతుంది, not x comma y. X coordinate is 0. Next, a value how much taking? A and b 6 comma 5. So write down given points in starting. So given points, starting the line, given points a of 6 comma 5 and b of minus 4 comma 3. So this point x1 y1 x2 y2. So x coordinate y coordinate x1 y1 x2 y2. 0 minus 6 whole square. 0 minus 6 whole square plus y minus 5 whole square. Next, distance of pb, same, p of distance 0 comma y, b of distance minus 4 comma 3. So carefully observe, pb distance 0 minus, again minus 4 whole square plus, so 0 minus in formula minus 4 is again, so y minus 3 whole square. So minus into minus plus 4 whole square plus y minus 3 whole square. So next step, this is a pb. Squaring on both sides. Squaring on both sides. Squaring on both sides చేస్తే pa square అవుతుంది. So same 0 minus 6 అంటే 6 square అవుతుంది, positive 6 square plus y minus 5 whole square. Same, squaring on both sides. So pb square. So square is removed. 4 square plus y minus 3 whole square. Okay, so very very important. Right now, distance of pa find out చేయాలి, distance of pb find out చేయాలి, where p 0 comma y is located. Okay, right on. Continue next. So given pa is equal pb, squaring on both sides, pa square equal pb square. Pa square value 6 square plus y minus 5 whole square is equal pb square value 4 square plus 5 minus 3 whole square. 6 square value 6 into 6 36 plus next, what is the form? A minus b whole square mali again. So a square plus b square minus 2ab formula. Y square plus అంటే a square plus b square minus 2ab, 2 into y into 5. 4 square means 4 into 4. 4 4 ja 16 plus a minus b whole square. A square plus b square minus 2ab, 2y3. So what is observed? ఇక్కడ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడికి వస్తే మైనస్ వై స్క్వేర్, బోత్ సైడ్ క్యాన్సల్. 36 ప్లస్ 5 స్క్వేర్ 5 into 5 25, 2 5 ja 10y. 16, 3 square 3 into 3 9, 2 3 ja 6, 2 into 3 6 into y. 25 plus 36. So addition 36 25 61. Addition చేస్తే 61 minus 10y is equal 25 minus 6y. Minus 6y is transposing left side and minus 10y minus 6 transposing plus 6y. So లేదంటే transposing both terms. 25 minus 6y is equal 61 minus 10y. Just please observe this line.
సో ఎల్హెచ్ఎస్ను ఆర్హెచ్ఎస్గా రాస్తున్నా, ఆర్హెచ్ఎస్ను ఎల్హెచ్ఎస్గా రాస్తున్నా. జస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి రెండు రివర్స్ రాస్తున్నాను. సో -6y minus 10y transposing right side plus 10y. Same. 61 plus 25 is transposing right side minus 25. So 10y లో 6y పోతే, సో కంటిన్యూ నెక్స్ట్ స్టెప్ దీని కింద రాయండి. 10y లో 6y పోతే 4y. సో 61 లో 25 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే 6, 5 లో 3 పోతే 2. సో 36 y is equal 36 by 4. 4 1 ja, 4 9 ja. Y is equal 9. So required point on the y-axis, required point p of 0 comma y. So p of 0 comma how much y value? 9. That is the required point. So lie on y-axis. Write down. So last line write down. So 0 comma 9 is equidistance from 6 comma 5 and 4 comma 3. Write down. Next exercise 7.1. Exercise 7.1, write down first problem. Find the distance between the following pairs of points. So first problem 2 comma 3 and 4 comma 1. Second problem -5 comma 7 and -1 comma 3. Third problem -2 comma -3 and 3 comma 2. Fourth problem very important, a comma b and -a comma -b. Write down first problem. So write down first problem. Given points a of 2 comma 3 and b of 4 comma 1. So previous problems, so many problems is learned. So next distance of AB is find out. Distance between 2 points means distance of AB. Root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This is the 2 points. x1 y1 taking x2 y2. x1 minus x2 and 2 minus 4 whole square plus y1 minus y2. So a of 2 comma 3 and b of 4 comma 1. So x1 value 2, x2 value 4. So 2 minus 4 whole square plus y1 minus y2. 3 minus 1 whole square. Root of 4 lo 2 hote 2, big number symbol minus. Minus 2 whole square plus 3 minus 1 how much? 2 square. 2 square and negative kuda emutundi positive. 2 square value 4 plus 2 square value 4. 4 plus 4 8. Root of 8 value 4 into 2. 4 2 ja 8 and raskochu. Root 4 is a perfect square. Root 4 value 2. So 2 root 2 avutundi. So root 4 into root 2 rasam. Root 4 anedi 2 perfect square. Root 2 anedi irrational. So directly write 2 root 2 units. Okay, write down. Next problem. Okay, next problem. -5 comma 7 and -1 comma 3. Given points a of -1 comma 7 and b of -1 comma 3 అనుకుంటాం. So distance of AB formula. So a of x1 y1 అవుతుంది, x2 y2. So clear, observe the problem. Square root of x1 value -5. In formula minus, again -1 is there. So please observe this step. x1 minus x2. x1 value -5 minus in formula minus, again minus. y1 7 minus 3 whole square. So -5 minus into minus plus whole square. 7 minus 3 4 square. So 5 లో 1 సబ్ట్రాక్ట్ అవుతే మైనస్ బిగ్ నెంబర్. సో నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి, బిగ్ నెంబర్ సింబల్ మైనస్. 4 హోల్ స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్. సో నెగిటివ్ కూడా ఏమవుతుంది? పాజిటివ్. సో స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. 4 స్క్వేర్ వాల్యూ. సో డౌట్ ఉంటే -4 హోల్ స్క్వేర్ -4 ఇంటూ -4 రాసుకోవచ్చు. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 4 4 జా 16. ఇలా రాసుకో. 16 plus 16 how much? Root 32. Root 32 how to write? So continue step next. AB equal root 32 how to write? Root 16 into 2. Root 16 splitting terms. Root 16 into root 2. Root 16 value root 4 perfect square. Root 2 is not perfect square. So 4 root 2 units AB value. Write down. Next problem. Write down third problem.
-2 comma -3 and 3 comma 2. Given points A of -2 comma -3 and B of 3 comma 2. So distance of AB form root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So A point is x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate, x1, y1, x2, y2. So ఇక్కడ -2 x1 minus x2 value 3 అంటే -2 minus 3. ఇక్కడ కూడా -3 -2 వస్తుంది. సో -2 minus 3 whole square plus y1 value -3 -2 whole square minus. Both are negative, we get added and mention symbol is minus. -2 -3 -5 whole square plus -3 -2 -5 whole square. -5 whole square. So -5 into -5. Square ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ అవుతుంది. 5 square 5 into 5 25 plus same 25. Root 50. Root 50 how to write? 25 2 is 50. Root 25 into root 2. Root 25 value 5. Root 2 units. Write down. Next problem, very important. So fourth problem, a comma b and minus a comma minus b. So given points, let a of a comma b this goes b of minus a comma minus b. So distance of AB form same x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate, x1, y1, x2, y2. Okay, x1, y1, x2, y2, x1 a, x2 minus a. ఇక మధ్యలో మైనస్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్క్వయర్ రూట్ ఆఫ్ టోటల్ వేసుకోవాలా మొత్తానికి. సో x1 అంటే a, ఇక్కడ మైనస్ అగైన్ మైనస్ వచ్చింది మళ్ళీ. సో హోల్ స్క్వయర్ సేమ్. y1 అంటే b, ఇన్ ఫార్ములా మైనస్ వచ్చింది, అగైన్ మైనస్ b, ఇక్కడ అగైన్ మైనస్ b. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్, minus into minus plus a whole square plus b whole square. So minus into minus plus. So final ga a plus a 2a whole square అవుతుంది, ఇక్కడ 2b whole square అవుతుంది. సో 2 square a square రెండు స్ప్లిట్టింగ్ చేసుకోవాలి. 2a whole square means 2 కు స్క్వేర్ ఇచ్చుకోవాలి, a కు స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. 2 square అంటే 4a square అని రాస్తాం. సో 4a square 4b square. So directly ras 2 square and 4b square, same method. So what is common in both? ab equal రెండిట్లో కామన్ 4 ఉంది, a square plus b square సేమ్. రూట్ 4 వాల్యూ 2 అవుతుంది, 2 రూట్ దీనికేం క్యాన్సిల్ చేయవద్దు. రూట్ ఆఫ్ a square plus b square యూనిట్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. రూట్ 4 మాత్రమే 2, మళ్ళీ 2కు రూట్ క్యాన్సిల్ చేయకూడదు అంతే. 2 రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, a cos theta comma b sin theta and minus a sin theta comma minus b cos theta. సో మెనీ టైమ్ పబ్లిక్ రిపీట్. సో ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో లేదు కానీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ sin theta, cos theta, tan theta, cosecant theta మీద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగారు. సో అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా. సో గివెన్ పాయింట్స్ a cos theta కామా b sin theta ఒక పాయింట్ అండ్ b ఆఫ్ మైనస్ a sin theta కామా మైనస్ b sin theta, సారీ cos theta. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం అనుకోండి, చాలాసార్లు అడిగారు. సో ఇక్కడ x1 అంటే a cos theta, y1 అంటే b sin theta, x2 అంటే మైనస్ a sin theta, y2 అంటే మైనస్ b cos theta. x1 మైనస్ x2 హోల్ స్క్వేర్. x1 హౌ మచ్ a cos theta మైనస్ మళ్ళీ అగైన్ మైనస్, సో మైనస్ a sin theta. సో స్క్వేర్ ఉంది జాగ్రత్త, ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్. whole square. Same. b sin theta అంటే y1 minus y2 minus again minus b cos theta. So square is important. Same problem but cos theta sin theta values ఉన్నాయి. a cos theta minus into minus plus a sin theta whole square plus
నెక్స్ట్ b sin theta plus b cos theta whole square. సో వాట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ బోత్? ఇక్కడ ఏ కామన్ ఉంది, కామన్ తీస్తే cos theta plus sin theta whole square. సో ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది, ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఏ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. స్టెప్ చూడండి, ఏ అనేది కామన్ తీస్తే cos theta plus sin theta అవుతుంది, హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం. స్క్వేర్ సపరేట్ రాస్తే ఏకు స్క్వేర్ వస్తుంది, cos theta plus sin theta హోల్ స్క్వేర్ కూడా సపరేట్ వస్తుంది. సేమ్ ఇది కూడా b స్క్వేర్ sin theta plus cos theta whole square అవుతుంది. అండ్ ద రూట్. సో రెండిట్లో ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, cos theta plus sin theta whole square అనేది రెండిట్లో కామన్. సో కామన్ ఇస్తే cos theta plus sin theta whole square ను కామన్ ఇస్తున్నాం ఇంటూ, సో a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ వస్తుంది, రూట్ మర్చిపోవద్దు. సో రూట్ అప్లై చేస్తే దీనికి స్క్వేర్కు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకు మిగిలేదు ఓన్లీ cos theta plus sin theta మిగులుతుంది, రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ వస్తుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. సో cos theta plus sin theta అనేది స్క్వేర్కు రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. స్ప్లిట్టింగ్ టర్మ్స్ ఫార్ములా రూట్ ab అనుకుంటే రూట్ ఏగా డివైడ్ అవుతుంది, రూట్ బిగా డివైడ్ అవుతుంది. ఫార్ములా అనుకుంటే రూట్ ఏ cos theta plus sin theta హోల్ స్క్వేర్, రూట్ 2 రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ కాదు, రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో cos theta plus sin theta ఇంటూ, ఓకే రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, రైట్ డౌన్. 0 కామా a cos theta a sin theta కామా 0. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, చాలాసార్లు వచ్చింది. given points a of 0 comma a cos theta and b of a sin theta comma 0. So distance of AB 0 comma a cos theta, x1 అంటే 0, y1 అంటే a cos theta, x2 అంటే a sin theta, y2 అంటే 0. గుర్తుపెట్టుకోవాలా, అప్లై ద వాల్యూ. సో x1 అంటే 0 మైనస్ x2 అంటే a sin theta హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 వాల్యూ a cos theta, y1 a cos theta minus y2 value how much 0 whole square. So 0 minus a అంటే minus a sin theta whole square వస్తుంది, ప్లస్ a cos theta minus 0 అంటే a cos theta whole square. సో స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే a స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta ప్లస్ a స్క్వేర్ sin square theta plus a square cos square theta. What is observed in both? A square common this sin square theta plus cos square theta. What is the value? So in trigonometry, sin square theta plus cos square theta value 1. Already studied. So that is rule a square into 1. A square into 1. So AB distance. A square into 1, a square into root 2, root cancel, AB is equal small a units. ఇది కూడా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. సో ఇది చాలాసార్లు వచ్చింది, ఓకే. సో ఈ మోడల్స్లో ఏవైనా అడగవచ్చు, రైట్. థ్యాంక్ యూ. కంటిన్యూ టుమారో క్లాస్.